सो जय सच्चिदानंद रश्मिता। जय सच्चिदानंद ये मोनिका। क्या मोनिका बने देंगे पद मोनिका। हाँ। हाय। जय सच्चिदानंद। हरे जी दादाजी। Go ahead, solo. हरे हो Okay, Deepak जी ji wants. दादाजी तमारा बिना क्या ये रू तमारा बिना क्या ये गुट तू નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી हरे जी प्यारा जी। हरे हो जी प्याराजी તમારા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી હરિજી દાદાજી। हरे हो जी दादाजी તમારા વિના जगत को संग जगत जगत को संगे ज दुख जगत कुसंगे जदुख केवल सत्संगे ज सुख। केवल सत्संगे जसुख दादाजी नो हसतो दादाजी नु हस्तो मोह शमनी दर्शन था सुख। समणे दर्शन थाता सुख हीरा मोती महाराजी हीरा मोती महाराजी समृद्ध सतिया वीना डलडू ठारतू નથી। समरथ सतिया विना दलडू थरतु નથી हरे जी दादाजी। हारे हो जी दादाजी तारा बिना क्या गुट तू નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી दुनिया भर मालो लागे દુનિયા મીનાક્ષી બા ભરમાં લૂંટો લાગે सत्संग बिना सुनो लागे। સત્સંગ વિના સોનો લાગે મીનાક્ષી બા ન સંભળાતું. बिरगो दिवस बिरगो दिवस रात जागे વિરહો દિવસ રાત જાગે ज्ञानी भवनी भावट मांगे જ્ઞાની બવની બાવટ ભાંગે लोको अति कामना जी રોકો અતિક્રમણાજી आत्म रमना बिना क्या रुचतु નથી।
આત્મરમણા આતમ રમણા વિના ક્યાંય ગોતતું નથી. હરિજી દાદાજી હરે હોજી દાદાજી, હરિજી હરે હોજી દાદાજી, હરે હોજી દાદાજી તમારા વિના ક્યાંય ગોતતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગૂંથતું નથી. Okay, કા Jai Sachidanand. Kanji three mantra bola hai please. સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ, નમો નમો અરિહંતા, અરિહંતાનમ નમો સિદ્ધાણમ, નમો નમો સિદ્ધાણમ, સિદ્ધાનમ નમો આયરિયાણમ, નમો નમો હરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વસાયાનમ નમો લુઈ સવ સાહુણમ, નમો નમો લોય સવ સાહુણમ Sahuram. એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો સૌ પાવ પ્રણાસણો, સવ Pava પાવપનાસનો Parasaro. મંગલાણમ ચ સૌવે સિંહ, મંગલાણમ ચ સર્વેસિંહ પરમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ Jai Sachidanand. Okay, the taxi bar, daily prayer. हाँ जी सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय में यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं आपके जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मानव पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. Daksh. हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप क्या और टूट गया, मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। Monica. हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, Bhagwan. हम मैं आपके बच्चे
हम हैं हम हैं आपके 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 बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं दिल के सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर 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 भी 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 है है कच्चे, कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे काम अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे। वेरी जय गुड सच्चिदानंद। सर। दक्ष। हाँ। हे श्रीरात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, लक्ष्य लगे। हे श्रीरात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, लक्ष्य लक्ष्य टेम्पररी है। हे श्रीरात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, लक्ष्य रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। मोनिका। જય સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चा। मोनिका, आपका होमवर्क कब भेजने वाला है, दिखाने वाले हैं? मैंने वो लिखना है दादा, मैं हिंदी में या फिर मारवाड़ी में ट्राई कर रही हूँ इसलिए। ओ, मारवाड़ी में लिखेंगे? आपको मारवाड़ी लिखना आता है? नहीं, पापा को आता है, पापा हेल्प करेंगे। मतलब पापा के, दिस इज फॉर यू, नॉट फॉर पापा। आप मारवाड़ी पढ़ सकते हैं? लिख नहीं, इतना नहीं नो आता। नो नो, यू टू राइट व्हेन यू अंडरस्टैंड ओनली। इंग्लिश में करो तो इंग्लिश में हाँ करो ना। या, ठीक so है। then you write in English. You know, you must हाँ know how to write your language. एक तो इंडियन लैंग्वेज राइट और लैंग्वेज आना मांगता है, और तेलुगु में लिखो, तमिल में करो, हाँ। उसको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। हम्म। हम्म? तमिल तो पढ़ सकते हैं कि नहीं? तमिल पढ़ना आता है। लिखता है कि नहीं, लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकती हूँ। ओके। और कंटिन्यूस रखने का तमिल, दैट्स ओनली लैंग्वेज यू नो टू रीड एंड राइट। प्लीज कंटिन्यू राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग देयर, ओके? हाँ। एटलीस्ट कम से कम एक लैंग्वेज तो आना है, so तमिल में करो, नो, दैट इज बेटर इवन। हम ये राउंड शब्द देखेगा, ये राउंड 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 क्या चीज, कितनी दफा राउंड जाने का है राइट? हाँ। टैक्सी बात। हाँ। ओके। ओके, आज तो आपने ये 5 जो सूत्र है उसमें से कुछ आपको ध्यान दिया था, कुछ एक्सपीरियंस करने का है टैक्सी बात? नहीं, ऐसे तो कुछ हुआ नहीं है। कि शायद एक्सपेरिमेंट नहीं किया। देखो, एडजस्ट एवरीवेयर तो कभी भी आता है। आज आपने 3 दिन मम्मी के साथ एडजस्ट किया, दीदी के साथ एडजस्ट, पापा, राइट? किसी का टकराव नहीं किया। वो एडजस्ट, यू टू कीप इन माइंड, दिस इज योर गुड ग्रेट दादा के लिए। हम पूछते हैं दादा का, आप दादा के ग्रेड देते हैं, खुद ही देते हैं आपको। तो ये 5 शब्द तो सोते, सुबह, खाते पीते सब याद रखते। याद नहीं, यानी ध्यान आना मांगता है। कब आएगा हाँ। तुझे, आप एवरीडे पढ़ेगा आपका बेडरूम में, ओके? हाँ। या यू मस्ट टेक टेक प्राइड, टेक क्रेडिट फॉर दिस, कि हमने नहीं किया टकरा, हमने किसी को भुगता नहीं हमने। मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं फ्राइडे को पापा ने होटल लेकर गए थे, तब वहां पर क्या हुआ, करिश्मा मेरे सामने बैठी हुई थी। तो वहां पर मैंने सूप ऑर्डर किया, मुझे पीना था इसलिए। तो करिश्मा बीच बीच में हाथ लगाने लग गई, तो मुझे वहां पर गुस्सा आया। करिश्मा, बाहर आकर ऐसा मत करो, मैंने कहा 2 बार, पर वो उसके बाद भी नहीं सुनी। मैंने छोड़ दिया, मम्मी ने कहा इससे ज्यादा नहीं कहने का। तो वहां पर मैंने अंदर भाव बिगड़ा, पर बाहर से मैंने एडजस्ट ले लिया वहां पर। और मैंने और मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया कि वहां पर पिज्जा खाने का, इटालियन ट्राई करना का था। तो मैंने ऑर्डर किया, तो वो मैंने पूरा खाया भी नहीं क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगा इतना।
तो पापा ने कहा खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वहां पर पापा का अहम दुबा दिया और वहां पर चिक चिक हो गई थोड़ा पापा के साथ। और अ, और कल मैथ्स एग्जाम थी आज मेरी, तो मैंने कल संडे था तो मुझे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करने का था। तो मैंने अलार्म लगा के सो गई। मेरा अलार्म 4 बार बजता है every 5 minutes। तो कल संडे था, मम्मी सो रही थी, तो मेरा अलार्म बज रहा था, मैं सो रही थी, मैं उठ नहीं रही थी। तो मम्मी ने सुबह उठ के मुझे डांटा कि छुट्टी के टाइम ऐसा मत करो, मेरी नींद बिगड़ जाती है। तो उन्होंने गुस्सा किया, बट मैंने बाहर से एडजस्ट लिया, बट अंदर थोड़ा मन बिगड़ा कि ऐसा क्यों, मेरे पढ़ाई के लिए सीरियस थी। और आज करिश्मा के साथ सुबह जब मैं स्कूल के लिए निकल रही थी, तो करिश्मा ने बीच बीच में आकर मुझे छेड़ने की कोशिश की। मैंने कहा करिश्मा मुझे मत छेड़ो। मैंने 2 बार कहा, फिर भी वो सुनी नहीं, और मैंने लास्ट बार चिल्ला दिया कि ऐसा मत करो। तो वो चुप हो गई और खुशी के साथ झगड़ना लग गई सुबह ही। और बाद में मैंने उसके साथ निर्दोष दृष्टि देखी कि वो अभी छोटी है, तो वो अभी ऐसा ही करेगी, तो उसे छोड़ दो। तो वो वापस आके मुझे छेड़ने लगी, तो तब उस समय मैं हंस के हाँ हाँ करो, ऐसा मजाक में ले लिया। तो एडजस्टमेंट अंदर से नहीं हुआ, बट बाहर से किया, वही था। ओके, वो तो इंसिडेंट 3 दिन में एक दो इंसिडेंट होता है ना, दूसरा बार तो सब ठीक था ना। हाँ, और खाने में मम्मी ने दाल ढोकली बनाई थी, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती दाल ढोकली। मम्मी आज क्यों बनाया ऐसा का, मम्मी ने कहा आज क्या बनाऊं मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने ये बना दिया। तो मैंने कहा छोड़ो, अभी खा लेंगे। अंदर से थोड़ा भाव बिगड़ा और बाहर से एडजस्टमेंट लिया। देखो, एक हमारे लाइफ में एक सिद्धांत है, हम कभी प्लेट में खाना नहीं छोड़ते, मैंने कभी खाना नहीं। छोड़ा नहीं, ये- बट देख कर थोड़ा भाव बिगड़ गया। हाँ, दाल तो ये ढोकली है। अन्नदाता, अन्नदाता, रिमेम्बर दिस, अन्नदाता। अन्नदाता के कुछ ठुकराएगा तो बाद में आपको कुछ ठुकराना पड़ेगा। ओके, पर हाँ दादा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये 5 सूत्रों में कुछ ख्याल आया था, आपने किया नहीं किया? हाँ दादा। हाँ, बोलो। मेरा फ्रेंड है ना, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने उससे बोला कि मत कर। तो वो ज्यादा कर रहा था, तो मैंने उससे कहना छोड़ दिया। तो वो दूसरे फ्रेंड को परेशान करने लगा। और आज मेरे से मम्मी गया था, तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं, जो हुआ सो नहीं आई। और आज मम्मी के साथ डिस एडजस्टमेंट हो गया था थोड़ा। ओके, पर ओवरऑल क्रेडिट लो। सारा 3 दिन में तो एक दो इंसिडेंट होता है ना, दूसरे सब आप तो यू हैव टू टेक क्रेडिट फॉर ऑल द गुड स्टफ आल्सो। ओके। हाँ हाँ, तो बोले, ऐसा बोलने का दूसरा दिन बस ये इतना हुआ, दूसरा तो हम एडजस्ट हुए थे, तकरार नहीं हुआ। ओके, टेक क्रेडिट, टेक हाँ। क्रेडिट, फील योरसेल्फ गुड कि यार आपने अच्छा किया। लक्ष्य। जय सच्चिदानंद दादा। दादा, आज वो जो मम्मी ने सुबह मुझे बोला था कि वो मटर के पुलाव में बना लेती हूँ, तो दादा वहां पे मैं एडजस्ट हो गया था। हाँ दादा, वहां पे मैं एडजस्ट हो गया था। और ओवरऑल ये सब अच्छा रहा, भुगतना पड़ा, तकरार हुई, नहीं दादा ऐसा? एक दिन के ऐसे साथ। क्रेडिट, you have to take credit. So Nitak Shiva, now you can say. हाँ, आज सुबह को जो सब्जी थी ना, वो मुझे थोड़ी सी फीकी फीकी लग रही थी, तो उसमें एडजस्टमेंट करके खा ली थी आज सुबह को।
हाँ तो दूसरा बोलो वो कि सारा 3 दिन एडजस्ट हुआ था, मैं मम्मी के साथ टकरा नहीं हुआ, ये नहीं हो ये हो, यू नो, आपको टकराव भी तो कुछ पापा के कई। साथ नहीं हाँ हाँ, तो ऐसे बोलो, क्योंकि अभी कुछ ऐसे लिखेगा बोलेगा क्या, एक लाइन में लिखेगा तो टीचर कितना मार्क्स देगा? हाँ, हुआ। आपको स्कूल में ऐसा होता है? हमारे स्कूल में तो होता है, टीचर आके बोलता है ओके आज केला पे राइट अप लिखो, इस पे लिखो राइट लिखो। हाँ, तो 2 लाइन लिख के छोड़ देता चलेगा? हाँ नहीं, सारा पेज पढ़ना पड़ता है, केला क्या है, क्यों नहीं, क्या आपको पसंद है, वो किधर से आता है, वो सब का ना थिंक करके लिखने का ना। तो ये सारा पेज करेगा तो ही कुछ मार्क्स देगा ना 10 में से। हाँ, ओके दीपक जी, समराइज। जय सच्चिदानंद। ये हमारा जीवन क्या है? बंच ऑफ सर्कमस्टेंसेस, बंच, ढेर सारे संयोग, एक संयोग में से दूसरा संयोग, उसमें तीसरा संयोग, फिर चौथा संयोग, संयोग के पीछे संयोग के पीछे संयोग आते रहे और संयोग जाते हैं। और उसमें क्या होता है? हर संयोग में या तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है। अच्छा यानी अपने टेस्ट अपने डिजाइन के अनुसार आया तो हम खुश होते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर हमारे टेस्ट के बाहर आया तो यानी अच्छा नहीं लगा तो किसी न किसी तरह से हमारा रिएक्शन आता है। तो ये जो रिएक्शन आता है वो हमारी कमजोरी है। और जहां हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वहां तो कुछ करना है नहीं, लेकिन जहां रिएक्शन होता है उसको हमें सुधारते जाना है। उसका मतलब क्या है? जो जो गलत हुआ या बुरा हुआ उसको हम सुधारते गए तो पीछे क्या रह गया? कुछ भी बिगड़ा हुआ रहा कि नहीं रहा? नहीं, नहीं रहा। नहीं रहा। क्योंकि आज आज का जो हमारा जीवन है वो पहले जो एग्जाम दी थी उसका रिजल्ट है। तो रिजल्ट को समझकर हमें आज फिर से वो सब्जेक्ट को ठीक कर लेना है, प्रतिक्रमण करके। डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। डिस्टर्ब हो सकते हैं क्योंकि अच्छा सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारे टेस्ट के विरुद्ध आता है तो उसका हमारा रिएक्शन आता ही है। लेकिन अगर वो वहाँ हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और कोई भी रिएक्शन आता है तो दादा का विज्ञान बताता है कि हमें उसे करेक्ट कर लेना है। ऐसे करेक्शन करते 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 हम परफेक्ट हो जाएंगे। गलतियों से जागृत रहना है, लेकिन गलतियों को देखकर परेशान नहीं होना है। लेकिन हमारा करेक्शन रह न जाए वो विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर कैसा होगा? देखो, प्रतिकूल समझते हो? अनुकूल और प्रतिकूल। जो हमें अनुकूल आता है, प्रतिकूल यानी जो अच्छा नहीं लगता है, और अनुकूल यानी जो अच्छा लगता है। चलो ऐसा ही देखेंगे। अच्छा तो अच्छा है ही, लेकिन बुरे को हमने सुधार लिया और उसे अच्छा कर लिया तो फिर बुरा रहेगा। नहीं, नहीं, और बुरा जब आता है तो हमारा चेहरा बिगड़ जाता है कि आनंद में आता है? बिगड़ जाता है।
और बिगड़ा हुआ चेहरा किसी को पसंद नहीं होता है। गुस्सा वाला चेहरा, मायूस चेहरा, अपसेट चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो जो अच्छा नहीं लगता है उसे इस तरह से हमने सुधार लिया तो फिर हमारे जीवन में सब अच्छा ही रहेगा। लेकिन वो जो गलत हुआ था वो आज बाहर आता है। ये समझ में आया? जो हाँ गलत हुआ था यानी जिसकी ढंग से हमने तैयारी नहीं की थी, प्रिपरेशन नहीं किया था, अच्छी एग्जाम नहीं दी थी, तो उसका रिजल्ट बिगड़ता है। ये समझ में आया? इसीलिए हाँ उसको क्या बोलते हैं? दीपकान जी, दीपकान जी, you're हाँ, frozen. You're frozen. ओ या लिटिल इंटरनेट अनस्टेबिलिटी वाज देयर। तो जैसे जैसे कुछ भी गलत होता है उसको हमें सुधारते रहना है। तो सुधारते सुधारते सिर्फ सुधरा हुआ ही रहेगा, क्योंकि नया बनता नहीं है। आज आप नई एग्जाम दे रहे हैं और आज की एग्जाम में आप जहां जहां हमारा रिजल्ट बराबर नहीं आता है उसको जब हम सुधार लेते हैं तो हमारी एग्जाम सही हो गई। और सही हो गई तो उसका रिजल्ट तो सही ही आएगा। ख्याल में आया? हाँ समझ में आया? हाँ तो इस तरह से सब हम क्या कहते हैं, हम तो आप तो घर में ही खाते हैं, लेकिन हमें तो कितनी जगह पे घूमना होता है। तो कहीं क्या बनाया, कहीं कैसा बनाया। अगर हम शिकायत करने जाए तो क्या होगा? कोई बोलेंगे ये कैसे आप तो गुजर रहे हैं, एडजस्ट एवरीवेयर की बातें करते और खुद तो एडजस्टमेंट लेते नहीं है। समझ में आया? ये बात है। तो अंदर क्या समझने का कि आज मेरे शरीर में नमक की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए सब्जी में नमक ज्यादा है। और अगर नमक कम पड़ता है तो मांगने का नहीं कि नमक लाओ कर। आज हमारे शरीर में नमक की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये नमक। और जो अ, क्या बोले, चखने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनको जानकारी होती है कि आज नमक ज्यादा है और आज नमक कम है। लेकिन अगर सहन नहीं होता है, बहुत ज्यादा नमक पड़ गया। एक बार एक महात्मा ने लड्डू बना के लाए और लड्डू में शक्कर के बदले में नमक डाल दिया था। सचमुच मजाक नहीं करता हूँ। तो पहले तो हमने खाया तो हमें लगा कि कुछ गलत है, समथिंग इज नॉट राइट। फिर पता चला नहीं, सही में नमक ही नमक है। फिर हमने उनको बताया ये क्या हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा था। आप सोचो कि टोटल शक्कर के बदले में अगर नमक ही डाल दिया लड्डू में, वो भी घी वाले लड्डू में, और वो 4 लड्डू लेके आए थे, बोले खाओ ना अच्छा है। फिर हमने कहा नहीं खाया जाता। बोले क्यों? शक्कर की जगह पे नमक है, नहीं हो सकता है। हमने कहा चख के देखो। नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत होता है तो हम बोलेंगे ही नहीं, पता नहीं नहीं होता है। लेकिन इतना था, वो समझ में आया। तो लेकिन हमने परिस्थिति को बिगाड़ा नहीं। ये क्या कर दिया, शक्कर के बदले में नमक डाल दिया, ऐसा कोई झगड़ा नहीं किया। हमने कहा अब जरा खा चख के देखो। बोले ये क्या हो गया, ये तो नमक है।
हमने कहा हम यही कहना चाहते हैं कि आज शक्कर के बदले में नमक आ गया है। ख्याल में आया? तो इस तरह से हाँ जो जो गलतियां रहती है उसको हम इस तरह से सुधारते जाएंगे तो नई गलतियां तो होती नहीं है, क्योंकि आज हम उसको ठीक करते हैं ना, तो भविष्य में वो आएगी नहीं। और फिर 100% पास। ख्याल में आया? हाँ समझ में डरने आता की है? जरूरत नहीं है, लेकिन जागृत रहने की जरूरत है। और एक्ट करेक्टली आज। शायद कई बार हमारी एक्शन गलत हो सकती है, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। गलत हुआ तो उसको सीधा कर देना है। ख्याल में बराबर। आया? हाँ, समझ में आता है? ओके। अभी ये 5 सूत्र, कैरेक्टर बिल्डिंग लाइफ सेविंग। ओके, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। अभी कल से हम नया टॉपिक लेगा, लक्ष्मी, इसका वेल्थ। तो वेल्थ का मीनिंग क्या होता है मोनिका? आपके पास कौन सी पैसा वेल्थ है? धन दौलत। हाँ, हाँ, आपके पास इतना कौन सी पता वेल्थ है? नहीं। धन है और आपके पास, एजुकेशन है। घर, घर आपका नहीं हाँ है, पक्का नाम है वो आपके पास। पापा के नाम में अपना शेयर होता है। तब होएगा तब नहीं, शेयर इसका होता सिवा, ही है। शेयर दिखाई नहीं देता है। वेल्थ और पैसा दूसरा क्या होता है? मैं हाँ, आपके पास कौन सा दूसरा वेल्थ है? मेरे पास तो स्टडी का वेल्थ है अभी तो। तो स्टडी का है, वेल्थ नहीं बोल सकता, वो वेल्थ नहीं बोल सकता। ज्ञान वो आपका वेल्थ हो सकता है। हाँ, वो वेल्थ है। हाँ हाँ। राइट अंडरस्टैंडिंग की वेल्थ। ओके। हाँ, और राइट अंडरस्टैंडिंग इज द वेल्थ। और दूसरा क्या वेल्थ है आपका? मनी। मनी तो आ गया ना दूसरा। आपके देखो, आपके क्या है वेल्थ? प्रॉपर्टी। नहीं नहीं, आप खुद को देखो, आपके पास कौन सा वेल्थ है? मन है, हाँ, मन, मन। स्पीच है, बॉडी है। दादा हेल्थ। हाँ, बॉडी, बॉडी इज हेल्थ ना, बॉडी। तो ये वेल्थ को हम सब अच्छी तरह से रखते हैं ना। तो अभी बात करेंगे, ये खुद की वेल्थ है आपके पास, पैसा तो आपके पास नहीं है तो जाने देगा। मन वचन काया इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। और अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छा होगा तो क्या होगा, वो सोचने का है। और दूसरा बिसाइड मनी, तीन हो गया, चौथा है अपना अंतस्करण। ओ, आई डोंट नो द दीपिका, वी नीड टेक दैट और विल टेक मन वचन काया, राइट दीपिका जी? करेक्ट। इंटेलेक्चुअल वेल्थ। और तो मद में आ जाएगा ना बाद में, हाँ इंटरनेट, आई एम सॉरी, ये अंतस्करण में आएगा, राइट? ओके। ओके, ठीक है। तो उसके सोचो, आपके वेल्थ कैसे आप सेफ गार्ड करते हाँ, हैं। हाँ, तो थोड़ी बात करेगा, मन वचन काया, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट। बराबर दीपकान जी? हाँ, मेरे पास दीपकान, ओह चला गया दीपकान जी। Sorry, I got disconnected. तो ये ओके, दीपकान जी मेरे पास है अभी, वो किताब में सब मैं वेल्थ निकालने से था। हम समृद्ध और बोलो। यही हमारी समृद्धि है। ओके, यही हाँ, सच्चिदानंद। दीपकान जी, yesterday I was looking at, I have wealth पे हमने बहुत बहुत सत्संग किया था।
आप और शैलेश दादा ने, रिमेम्बर? नहीं रिमेम्बर। तो मैंने वो सब ट्रांसलेशन किया अभी आई, अब कल मेरे हाथ में आई, तो अभी आई नीड टू पब्लिश दैट बुक। गुड. That's my next motive. There were must be about 30-40 सत्संग आपने और शैलेश आनंद जी किया होगा, सब ट्रांसक्राइब है। तो ओके, तो रेस्ट ऑफ द ईयर वी विल ड्वेल ऑन अपना वेल्थ, अपने पास क्या वेल्थ है, हम कैसे उसको सेफ गार्ड करते हैं। ओके, हाँ दादा. जय सच्चिदानंद। ओके. जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. जय पर ये सच्चिदानंद. 5 सूत्रों प्लीज डोंट फॉरगेट, दैट्स लाइफ बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, लाइफ सेविंग। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ओ छुट्टी किधर? ओ चलो चला गए। ઓકે દીપકાનજી, આજે થોડો નવો અખતરો કરવાનો છે કે આપણે આજે કોઈ મળ્યું નથી પદ માટે, એટલે હું પદ મૂકું છું અને એને તમે પછી વિસ્તાર કરજો. ઓકે, અને એ પદ સેમ છે, આપણે સામયિક કરીએ. પદ પહેલા સમજાવો ત્યારે ઓનલી તો સમજાવો, પછી આપણે સેકન્ડ સેશનમાં લઈશું સમય. जन्म पहला चाल तूने मुआ पीछे चाल से अटके ना कोई दिव्य भार रे सापेक्ष संसार रे। जन्म पहला पारण ने मुआ पीछे लाकड़ा सगा वाला राग से तैयार रे बच्चे गार जार रे। कोई नहीं कोई नु तकलादी घाट मा भांगे क्यारे जगो भार रे माटे जात संभार रे। काया माटे गाड़ियो आत्मा ने कंईक आत्मकाज गाड़ो एक बार रे तो जे छूटे संसार रे। क्रोध मान माया लोभ विश्व जनक भ्रांति रस अहितकारी अवरा हथियार रे। Can you all hear the part? मूड मार रे। हाँ? I'm not able to hear the No? मीठास मानी Somebody hear it well? लाग तो संसार रे वेश राना No? सूक्ष्म तार I can't hear रे। at least. નથી સંભળાતું કીર્તિબેન? I can hear you. Yes. નહીં પદ. Yes, 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 yes. Yes. દીપકાનજી, you can But hear. the picture is not there. The pad is not there. No, pad is just there. Yeah. It's Right. there. But And this- I can hear the pad, but I cannot see. I cannot read it. No, C પછી next આવશે કારણ કે I Oh, no cannot put problem. two together. You No cannot problem. put together. તો દીપકાનજી, મને તો નથી સંભળાતું. अमृत मानी ने भक्त चोखा झेर पीवाता केथ माज तेस अग्नाधार रे मुझे शोभ तरहवार रे। रात नाए सुती वेड़ा रौद जाने खुला नर वही जाय सवारो सवार रे
મીઠી પોતા ઘરે ઉદામાં થાય રે કૃષ્ણી જીવે બેકાર રે વાદીપતિ વાદી પોતે પીપુડી બજાવે પ્રાપ્તે અસંતોષ અપાર રે બેસુર બેતાલ રે રાત દાડો દોડ ધામ કારખાનું કાઢે માલ કામ ક્રોધ લોભ મોહ પાલ રે ખુલ્લે ખુલ્લી તલવાર રે સોનાની કટાર છતાં પેટ માટે જોડે ઉપયોગે જ્ઞાન મને ભાલ રે એ જે ખરા સમજદાર રે જાણી બુજી કીધા ગુના પાકી સજાતી દંડે અણજાણે કાઢી જેલ સંયોગી પુરાવા જ યજ્ઞાધાર રે જેણે દુઃખ ભોગવ્યું તે જ ખરો ગુનેગાર માલિકીનો ભાવ દંડાય રે અહમ રૂપી કારાગાર રે અનાદિકાળ સંગી ભાવથી પ્રકૃતિ માયા જતના આકરા કશાય રે સ્વહિસાબી ગુણાકાર રે અભિપ્રાય પૂર્વગ્રહો ભેજામાં ચોંટશે તો માથામાં વધી જશે ભાર રે મોટી ખોટ ઉધાર રે વ્યવહાર શબ્દોને ઉપલક જાણવા નિશ્ચયમાં ઊંડો આરાધ રે આત્મલક્ષ્ય ઉદ્ધાર રે અર્ધ વિરામે જાણું કવિ તે ઉપનામ પૂર્ણ વિરામે હું અનામ રે નિરાવરણી કનાકાર રે નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું બાકી બધો નિકાલી વેપાર રે આત્મવર્તી સમય સાર રે જન્મ પેલા ચાલશો ને મું આપી જે ચાલશે અટકે ના કોઈ દિવે ભાર રે સાપેક્ષ સંસાર રે જન્મ પેલા પારણું ને મું આપી જે લાકડા સગાવાલા રાખશે તૈયાર રે વચ્ચે ગાઢ જંજાળ રે સાપેક્ષ સંસાર રે જય ઓકે હું સચ્ચિદાનંદ. મૂકું જય સાહેબ હું પદ મૂકું છું હવે ઓકે આ પદ બહુ લાંબુ છે એટલે દીપિકા જસ્ટ ઇફ યુ કેન સમરાઇઝ એવરીડે લાઈફનું શું ચાલી રહ્યું છે એનું છે આઈ થિંક ઇફ યુ કેન જસ્ટ give the highlights કારણ કે ઇટ્સ વેરી લોંગ પદ દીપિકાજી બરાબર છે, પણ આપણે એને સમજી લઈએ રાઈટ કે આ પદમાં આપણને કવિરાજ એટલે દાદા આપણને કહે છે કે આ વ્યવહાર હતો, છે અને રહે છે, અનાદિ અનંત છે અને એમાં તમને નિશ્ચય પ્રાપ્ત થઈ ગયો તો એ નિશ્ચયનો છેડો આવી જવાથી એ વ્યવહારનો અંત આવી જાય છે. હા. નિશ્ચયનો છેડો આવી જવાથી એ વ્યવહારનો અંત આવી જાય છે. એટલે નહીં તો વ્યવહારનો અંત આવે એવો નથી. એટલે આ સાપેક્ષ સંસારમાં, સાપેક્ષ એટલે રિલેટિવ, કાયમનું નથી, ચેન્જિંગ છે.
એટલે કે all these relatives are temporary adjustment and you are permanent. એ ખબર પડી ગઈ તો આપણે એની અસરોમાંથી, એની પકડમાંથી નીકળી જઈશું. પછી તરત જ આ વ્યવહાર માટે કીધું, જન્મ પહેલા પારણું અને મુઆ પછી, તે મરી ગયા પછી લાકડા લોકો તૈયાર જ રાખે છે. હવે આવવા પહેલા તૈયારી છે, વ્યવસ્થા કરેલી છે, જવા પછીની વ્યવસ્થા કરેલી છે, એટલે છે જ. તો પછી વચ્ચે જ્યારે આપણે આખું આપણું જીવન જીવાય છે, એમાં આપણે કેવી રીતે જીવવું, એ વાત આખી જ્ઞાન અને એની સમજણ છે. અને એ જો સમજાઈ ગયું, એક જ જન્મ કુદરતીપણે કુદરત રાખે એમ જો જીવી જાય તો નવા કર્મો બંધાય નહીં. અને નવા કર્મો ના બંધાયા તો શેષ કઈ રહ્યું નહીં, તો બીજો જન્મ આવે નહીં અને એ જીવ સીધો મોક્ષે જાય. પછી આ બધી વસ્તુઓ વ્યક્ત કરી છે. આપણને લાગે આ બધા આપણા છીએ, કઈ રીતે આસક્તિ ભાવે આપણા લાગે છે, બાકી સમજણથી આપણા જ છે. કારણ કે જ્યાં આપણે બહાર ગયેલા છે, એટલે બહાર ગયેલા હતા તે બધા ભેગા થાય છે. એટલે સામાન્ય રીતે સમજાય એમ કે હું દીપક આનંદ છું, બીજા બધા બીજા છે એમ કરીને. પણ પછી સમજાય કે આ પ્રાથમિક દીપક આનંદના લીધે બહાર બધા દીપક આનંદ ઉભા છે, અને એ બધાનો મેં સંભાવ્ય નિકાલ કરી નાખ્યો, તો પછી હું એક ઉપર આવી જાઉં, દીપક આનંદ પર જ આવી જાઉં. બહારના બધા દીપક આનંદને ક્લિયર કરી નાખ્યા. એટલે આજે, કારણ કે બહારનો ભાગ જે છે તે કર્મના હિસાબનો ભાગ છે. એટલે કીધું તકલાદી છે, ઘાટ એટલે કર્મના હિસાબથી છે. એ ક્યારે ભાંગે કહેવાય નહીં, કારણ કે ભાંગવાનું જ છે, એ લાંબુ ટકવાનું નથી. કારણ કે જેનું એરાઇવલ થાય તેનું ડિપાર્ચર હોય. એટલે એરાઇવલ ડિપાર્ચર વાળા સંજોગોમાં, સંબંધોમાં આપણે પોતાનું માનીએ તો એ ક્યાં જાય? આસક્તિથી પોતાનું માને છે ત્યાં માર છે, અને સમજણથી પોતાનું માને તો છૂટી જાય. જબરજસ્ત છે. આસક્તિથી પોતાનું માને તો કર્મ બંધાય, અને સમજણથી પોતાનું માને તો છૂટાય. એટલે કે માટે જાત સંભાળવી. કયા માટે? ગાડીઓ આત્માને, એટલે જે હું છું એને કોઈ ફેર પડતો નથી. એટલે શરીર માટે તો એ બધું જ, આપણે બધી માથાકૂટ આખું જીવન શરીર માટે કાઢતા હોય છે. બધાનું જીવન એ છે. પણ પછી જયારે સમજણ પડે કે હું કોણ છું, અને એ એક જ જન્મ આત્મા માટે પોતે કોણ છે અને એમાં જીવી જાણે, તો કે આ સંસારની ભટકામણ માંથી છૂટી જાય. આ ક્રોધમાન માયાલોક છે તે અજ્ઞાનના આધારે ઉભા છે. વિશ્વજનક એટલે વિશ્વમાં જન્મ આપનારું છે, અને એ બધા હથિયાર અવળા છે. એને અવળી રીતે વાપરવાથી મૂળ માર એટલે નવા કર્મો બંધાય છે. ઉદ્ગલ અને એના 5 ઇન્દ્રિયોના રસો, એમાં કઈ મીઠાશ માનવાની નથી, કારણ કે એ કર્મની માન્યતાની મીઠાશ છે. જે તમને સારું લાગે
તે સામાન્ય ખરાબ સારું ના લાગે. એટલે તૃષ્ણા એટલે ઈચ્છાઓ, જે ડિઝાયરો બધી ઊભી થાય છે 5 ઇન્દ્રિયોના ભોગવટાનું, તેનો માર ખાવું પડે છે. એ આપણને એમાં વધારે ખેંચ કરાવે. બાકી એ બધા સુખ આવીને જવા વાળા છે, પરમેનન્ટ નથી. તો કે જે પરમેનન્ટ નથી એની માયા શું કરવાની, અહીંયા વાત સમજવાની છે. એને અમૃત માન્યું પણ એ ઝેર જ હતા, કારણ કે સંસાર વધારનારું હતું. અને એનો પાછો કેફ ચડે, એટલે હું કઈક છું કરીને. એટલે એમાં જે કઈ સફળતા મળી તેને લોકો માણે છે, પણ એ સફળતા પણ કેટલી, એક સફળ થયા એટલે પછી પાછા બીજી સફળતા માટે દોડવાનું, બીજે પત્યું એટલે ત્રીજા માટે દોડવાનું, એનો એન્ડ જ નથી. એટલે કે આ બધી જે સુખ આવીને જાય ને એવું આપણને જોઈએ. ત્યારે આ બધા સંજોગોને આધારે આવતા સુખો એ આવીને જાય એવા છે, તેને આપણે શું કરવાનું? મારું સુખ કાયમનું છે. હવે રાતના સૂતી વેળા એટલે અજ્ઞાનતાથી જે પોતે જીવે છે ને, એના આધારે ઊંઘમાં એ કર્મ બંધાય છે, અને એના આધારે નવા કર્મો બંધાયા કરે છે. તો કે એનો પાર ક્યારે આવે? કર્મ બંધાવાનું બંધ થાય, નવા કર્મ બંધાય નહીં, અને જૂના માંથી કેવી રીતે છૂટવું એ રસ્તો મળે તો આપણું કામ થાય. બીજાનું હંમેશા સારું લાગે, પારકાની રોટલાની કોર લાગે સૌને મીઠી, એટલે પોતાનું સુખ એને એમ કે ને, અધર સાઈડ ઓફ ધ ગ્રાસ ઇઝ ગ્રીન. અહીંયા વાત સમજવાની છે. આપણું જે છે ને એમાં સુખ સમજીને જીવી જવાનું છે, કારણ કે એ તમારો પ્રાપ્ત સંજોગ છે, તમારા પ્રાપ્ત કર્મનો હિસાબ છે. દરેકે પોતપોતાના હિસાબ અને કર્મો ભોગવવાના હોય, પણ હું બીજાના જોઈને દોડધામ કરું તો એ ક્યારે થવાનું નથી. એટલે એ જે ઈચ્છા બીજાને જોઈને ઊભી થાય છે, તો કે એમાં એનો એન્ડ જ આવતો નથી. ઈચ્છાઓ પાર વગરની છે, અને રિસોર્સિસ લિમિટેડ છે. એટલે ત્યાં હરીફાઈ, ઝઘડા, ખેંચી બધી થવાની. એટલે ભગવાન સમજી ગયા કે હવે એ બધી હરીફાઈમાંથી નીકળી ગયા, હાથ પગ વાળીને બેસી ગયા. એ સમજી લેવાની છે. વાદી પ્રતિવાદી પોતે પીપુડી બજાવે, એટલે વાદી એટલે આપણા પક્ષ વાળા, અને પ્રતિવાદી એટલે આપણા વિપક્ષ, એટલે આપણા ઓપોઝિશન વાળા. એ બંનેમાં આપણે નોર્મલ રીતે થઈ જઈએ, અને નોર્મલ રીતે થઈ ગયા, શીખી ગયા, તો બંનેમાં સંતોષ રહે છે. અને નહીં તો પ્રતિવાદી ગમતા નહીં હોય, વાદી ગમે, એટલે એના પછી એ નવા રાગ દ્વેષ થાય ને કર્મબંધના કારણ બને છે. એટલે તમારા પક્ષના કે તમારા વિરોધી તમે જ છો. અને દાદાએ આપણને સમજાયું, સંભાવે નિકાલ કરી નાખો અને છૂટી જાઓ. તો છૂટી ગયા તમે. રાત દાડો દોડધામ, 24 કલાક કેટલા લોકોની ફેક્ટરી ચાલે છે. આમ તો 8 કલાક કે 12 કલાક ચાલે તો બરાબર કહેવાય, પણ આખી કે કન્ટિન્યુઅસલી મારી ઇન્કમ ચાલે
એટલે 24 કલાક એટલે રાત દાડો તો કે એમાં કસાયોને જ પુષ્ટિ મળે છે અને ખુલ્લે ખુલ્લી તલવાર એટલે પોતે જ પોતાનો ઘાત કરે છે એટલે નવા કર્મો બાંધે છે. કર્મબંધની ભૂમિકા ક્યારે બંધ થતી નથી. સોનાની કટાર એટલે જ્ઞાન મળ્યું એ સોનાની કટાર કહેવાય કે જેનાથી આપણે આપણા દોષોને ભાંગવાના છે અને નિર્દોષ થઈને છૂટી જવાનું છે. પણ જો એનો દુરુપયોગ થાય એટલે રાઈટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થી કર્મમાંથી છૂટી જવાય અને એ જ જો અણસમજણ થઈ તો એ જ આપણું નુકસાન કરે. એટલે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને જે છૂટી જાય કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં અસરમુક્ત રહે જ્ઞાનની સમજણથી તો કે સાચા સમજદાર. ખરેખર સત્સંગ કરવાનો પાછળનો હેતુ જ આ છે કે સત્સંગથી આપણી સમજણ એટલી બધી વિકાસ પામે કે જ્યાં જગતના લોકો હારે, જ્યાં જગતના લોકો કર્મ બાંધે, ત્યાં મહાત્મા એ જ કર્મમાંથી છૂટી જાય. જાણી બુજીને કીધા ગુના એટલે ગોઠવણી પૂર્વક ઊંધું કરવું, અજ્ઞાન, અણસમજણ આવું જ કરાવે. અહંકાર આપણને આવું જ કરાવે. પણ હવે સમજણ આપણને ખબર પડી ગઈ એટલે આપણે કહીએ છીએ મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હો ન હો ન હો. અને એનાથી જે આપણને કીધું કે સંયોગોની જેલ એટલે કમ્પલસરી સંજોગોમાંથી પસાર થવું પડે. એટલે કે ને પર છે, પરાધીન છે અને પરાધીનતા કરાવનારા છે. એટલે એ સંજોગોમાંથી આપણે છૂટી શકાય નહીં. કમ્પલસરી એ સંજોગોમાંથી પસાર થવું જ પડે. પુરાવા અજ્ઞાનના આધારે થાય. હવે જેણે દુઃખ ભોગવ્યું એ જ ખરો ગુનેગાર. જબરજસ્ત આ તો વાત કરી છે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમને અસર થઈ એટલે તો એ તમારી જ ભૂલ છે અને એમાં એના માલિક થયા, ઓનરશિપ કરી તો એનો માર ખાવો પડે. એટલે સમજી જાઓ કે આ બધા ભોગવટા છે તે કર્મના છે, નામધારીના છે. હું તો મારો સ્વભાવ સુખનો ભોગવનારો છું, આત્મ સુખનો ભોગવનારો. એટલે એ શું કહેવાય અહંકારનો કમ્પલસરી ભાગ છે. એને ડિસ્ચાર્જ અહંકાર કહે છે. એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર આપણો નથી. ડિસ્ચાર્જ અહંકારના ભોગવટાને આપણે જોનારા શુદ્ધાત્મા છે. એના માલિકી બાબતે પોતાપણામાંથી છૂટી ગયા તો મુક્ત થઈ ગયા. દાદા છૂટી ગયા અને આપણને છૂટવાનો રસ્તો બતાડી દીધો કે જુઓ એ પોતે પણ એમાં છે અને એમાંથી કેવી રીતે છૂટી રહ્યા છે, છૂટી ગયા છે. ને આપણને એટલી જ પ્રેરણા મળે કે દાદા છૂટી ગયા તો આપણાથી પણ છૂટાય. અનાદિકાળ સંગી ભાવથી પ્રકૃતિમાં એટલે આ મન વચન કાયાની સંગી ક્રિયા છે. એમાં એ ક્રિયા મારી માનવાથી નવા કર્મો બંધાતા હતા. હવે પોતાનો અસંગ સ્વભાવ છે એની આરાધના કરતા એ અસંગતાના સ્વાદથી આખો આપણને એ અનુભવ થાય અને એની અસરમાંથી આપણે મુક્ત થતા જઈએ. આદતના આંકડા કસાય રે. એટલે એમાં સંગીત પોતાનું માનવાથી કસાય ઉભા થાય. એટલે હું દીપક આનંદ છું પણ એ જતું રહ્યું
એટલે ત્યાંથી જ આપણી મુક્તિ થઈ. સ્વ હિસાબી ગુણાકાર રે, એનાથી સંગી ભાવથી કર્મ બંધાતા હતા. અભિપ્રાય પૂર્વકો ભેજામાં ચોંટશે તો માથામાં વધી જશે ભાર, મોટી ખોટ ઉધાર લે. આજે જે આપણને બધા અભિપ્રાયો અંદર આજે છે, આમ હોવું જોઈએ આમ નથી હોવું જોઈએ, એ બધી મિસ્ટેક રૂપે છે. બધા અભિપ્રાયો આપણા ધીમે ધીમે છૂટતા જાય અને એની પકડ માંથી છૂટતા જઈએ છે, એટલે આપણે મુક્ત થતા જઈએ. એ હવે ઉધાર કરેલું રોકડું કરીને સંભાવ્ય નિકાલ કરીને છૂટી જઈએ છે. વ્યવહાર શબ્દનો ઉપલક જાણવા, નિશ્ચયમાં ઊંડો આરાધ રે, આત્મલક્ષ્ય ઉદ્ધાર રે. એટલે આ વ્યવહાર છે ને, આ મન વચન કાયાનો યોગ નામધારીનો, એમાં કઈ સાચું નથી, એમાં કઈ આપણું નથી. લોકો પાસે અજ્ઞાનતાથી લેવાયેલું છે. હવે આજે આપણે એને એટલી જ ઉદારતાથી આપીને છૂટી જવાનું છે. કેમ? આત્મલક્ષ્ય. આત્મલક્ષ્ય એટલે આત્માના હેતુએ કરીને નિશ્ચયની પ્રાપ્તિ માટે આપણે એ આખો આપણો યજ્ઞ છે કે લીધેલું પાછું આપી દો. અર્ધ વિરામે જાણું કવિતે ઉપનામ. અર્ધ વિરામ એટલે અંતરાત્મા દશાએ હું વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી દીપકાનંદ છું, અને પૂર્ણ વિરામે નિશ્ચય નિર્ણયથી હું કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. એ નિરાવરણી એટલે મને નિરંતર આવરણ રહિત કરતું જાય છે. આ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી નામધારી છે, એ વ્યવહાર કસાયથી ગુચાયેલો છે. એ કસાયના આંકડા આપણે ઉકેલતા જઈએ છે સંભાવ્ય નિકાલ કરીને. એટલે એમાંથી આપણે છૂટતા જઈએ. એટલે પૂર્ણ વિરામ પ્રાપ્ત થયેલું છે. એટલે આ અર્ધ વિરામ એટલે આ વચ્ચેના ભાગની જે કર્મના હિસાબની અસરો છે, એમાંથી નીકળતા એક બહુ મોટી વાત એ છે કે આપણે પૂર્ણ વિરામ જ્ઞાન મળ્યું છે, ફૂલ સ્ટોપ જ્ઞાન મળેલું છે. એટલે કમ્પ્લીટ, એટલે કે છે કે પરમાત્મા યોગ મળેલો છે. એ યોગને હવે માણવાનો છે. કેવી રીતે? તો જ્યારે કર્મના હિસાબો એના ભોગવટા કરાવે ત્યારે એ ભોગવટામાં પોતે કશું પોતાનું જુએ નહીં, માને નહીં, અને એની અસરોને સારી રીતે જોઈને પોતે છૂટી જાય. એટલે આવરણ રહિત થતા જાય. પ્રદેશે આત્મા ખુલ્લો થતો જાય. જ્યારે સર્વ પ્રદેશે ખુલ્લો થઈ ગયો ત્યારે એ કેવળ જ્ઞાનની ભૂમિકા સહેજે આપણી આખી ખુલ્લી થશે. અને જ્યાં છેલ્લું તો જબરજસ્ત આપી દીધું, નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા જ છું, બાકી બધું નિકાલી વેપાર રે, આત્મવર્તી સમય સાર રે. એકચ્યુઅલી આ જરા મારા ધ્યાન બહાર ગયું, પણ એને આપણે સુધારી લઈશું કાલથી. આજે આપણે પદ લીધું છે ને, આ જન્મ પહેલા ચાલતો ને મુઆ પછી ચાલશે, આ છેલ્લી લાઈન એને હું ઇનપુટ કરી દઈશ. અને બહુ જબરજસ્ત છે, કારણ કે આપણને નિશ્ચય પ્રાપ્ત થયેલો છે, અને જે બધો છે રહેલું બાકી છે તે નિકાલી વેપાર જ છે. અને એ આત્મા સ્વરૂપ વર્તાવે એટલે એને એમ કહેવાય કે સમયવર્તી થયા. નિશ્ચયથી કૃપાથી સમયસાર પ્રાપ્ત થયો. હવે એ સમય સારથી ઉદ્ગલ સાર કરી લેવાનો છે. ઉદ્ગલ સાર એટલે વ્યવહારની શું કહેવાય, ઉધારીપણામાંથી છૂટી જવાનું, લેણ દેણ માંથી છૂટી જવાનું, સંભાવે નિકાલ કરીને. જ્યારે સંભાવે નિકાલ કરવાનો વારો આવે, લોકો લેવા આવે, ત્યારે આપણે પકડી નહીં રાખવાનું, પ્રેમથી હસતા હસતા આપી દેવાનું. તો સમયસાર પ્રાપ્ત થયેલો છે. ઉદ્ગલ સાર એટલે ઉદ્ગલના દેવામાંથી છૂટી જવું.
અને લોકો શું કરે છે, એ પૂતગલ એટલે આપણો રિલેટિવ ટાઈમ જ માંગે છે. આપણે જેટલો રિલેટિવ ટાઈમ લીધેલો એટલે કે લેવાયેલો એ આપણે આપી દઈએ એટલે પછી આપણો રિયલ ટાઈમ અકબંધ રહ્યો, અને રિયલ ટાઈમ અકબંધ રહ્યો એ આપણો છે. રિલેટિવ ટાઈમ જે હતો તે આપણે આપી દેવાનો છે, પાછો લીધેલો તે પાછો આપી દેવાનો છે. એટલે આખો દિવસ આ મન વચન કાયા એને આપ જ કરવાનું છે. જ્યારે છેલ્લો હિસાબ પૂરો થઈ ગયો ત્યારે આપણે સમય સાર જે પ્રાપ્ત થયેલું છે તે સમય વર્તી થઈ જવા છે. સમય વર્તી એટલે પછી વ્યવહાર રહ્યો નહીં, વ્યવહારનો હિસાબ રહ્યો નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય છે, બહુ સરસ, વેરી ગુડ. કીર્તિબેન, પદ ઉપર તમારો ક્વેશ્ચન છે કે બીજો ક્વેશ્ચન છે? જય સચ્ચિદાનંદ, બીજો ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, પૂછો. હા, જય બોલો. સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. સર્વે મહાત્મા જય સચ્ચિદાનંદ. આ દાદાનું વાક્ય સાંભળ્યું છે, સમજાતું નથી એ. એગો મે સાસો અપ્પા સેશો મે બાહી, એગો મે સાસો અપ્પા નાન સેશો મે બહિરા સમથિંગ. એ શું કહેવા માંગે છે આમાં? થોડું દાદાએ કહ્યું પણ મને સમજાતું નથી એ શું કહેવા માંગે એમાં. આ તો એકચ્યુઅલી છે ને હા, મંત્ર છે, શું છે? દીક્ષા મંત્ર છે. ઓ દીક્ષા. હું શાશ્વત શુદ્ધાત્મા છું. એગો મેં શાશ્વત આત્મા છું. શેષા મેં બહિર્ભાવ. બાકીનું બીજું બધું છે તે બહિર્ભાવનું પરિણામ છે. હવે એ બહિર્ભાવ કેવા છે? સંજોગ લક્ષણ વાળા છે. સર્વે સંજોગ લક્ષણા. એ સંજોગ લક્ષણ વાળા છે એટલે કે ટેમ્પરરી છે. સંજોગો ટેમ્પરરી છે. ઓકે, એટલે એનો વિયોગ છે જ. એટલે સંજોગોને શાશ્વત ગણવા એ મોટા મોટી ભૂલ થાય. પણ સંજોગ, સારા સંજોગ ટકે, સારા સંજોગ રહે, ખરાબ સંજોગોને ધકેલ કરે, પણ બંને સંજોગ જ છે. એટલે કે એ બહિર્ભાવનું પરિણામ છે. સર્વે સંજોગ લખના. હવે એ સંજોગોમાં અજ્ઞાનતાથી પોતે જીવતા હતા. સંજોગ મૂલા જીવેણ. મૂળથી સંજોગોમાં હું કીર્તિબેન છું કરીને જીવેલા, જે હવે નથી. એટલે અહીંયા એ વાત સમજાવવામાં આવે છે કે સંજોગ મૂલા જીવેણ, મૂળથી જીવતા હતા જીવ ભાવે, હું કીર્તિબેન છું કરીને. પત્તા દુઃખ પરંપરા. પત્તા દુઃખ પરંપરા એટલે દુઃખોની પરંપરા, સંજોગોની ભોગવટાની પરંપરા પ્રાપ્ત થઈ. સંજોગ મૂલા જીવેણમ પત્તા દુઃખ પરંપરા. હવે આ મૂળ જે વાત આવે છે તે હવે આવે કે આ પરિણામ છે પત્તા દુઃખ પરંપરા. પણ જવાબ કોઈની પાસે નથી એની આગળ. તમામ સંબંધ એટલે જ્ઞાની પુરુષનો સંજોગ જે પ્રાપ્ત થયો, તમામ સંજોગ સંબંધ પૂર્વ પામેણ ગોશિરે. એટલે બધા જ તમારો સંજોગ જે મને પ્રાપ્ત થયો, આ બધા પરભાવોને હું તમારા ચરણોમાં ભોસરાવી દઉં છું, અર્પણ કરી દઉં છું, સમર્પણ કરી દઉં છું. એટલે હવે જે મારી પાસે જે હતું, જે હું છું, મારું સ્વરૂપ રહ્યું, જેને હું મારું માનતો હતો, એ પરભાવ હતા. એ બધા પરભાવોને મેં તમને તમારા ચરણોમાં સમર્પણ કરી દીધા. ખ્યાલ આવ્યો? બહુ ભગવાનના વખતનો દીક્ષા મંત્ર છે. સો એમાં એક કોન્વર્સેશન આ છે ને, હું સાંભળતી હતી, જ્ઞાન વાણી
વાણી નંબર 35 ટ્રેક નંબર 63. બહુ સરસ દાદા. ઓકે, ફરી બોલું હું. જ્ઞાન વાણી નંબર 35 ટ્રેક નંબર 63. પણ એમાં દાદા બહુ સરસ આગળ પણ મને નતું સમજાયું. એમાં ક્વેશ્ચન આગળ ડિસ્કસ કરે છે દાદા. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે આપણે ચરણ વિધિમાં કે ક્યાંક એવું મેં કવિરાજનું સાંભળેલું, સ્થૂળ સંજોગો સૂક્ષ્મ સંયોગો. Is there a different? What is the સંજોગ અને સંયોગ? Different. સંજોગ એટલે સ્થૂળ, સંયોગ એટલે what? યોગ એટલે સ્થૂળ, Okay. સ્થૂળ સંજોગ, સૂક્ષ્મ સંયોગ. હા, એ સૂક્ષ્મના ભાગમાં સંયોગ આવે, સૂક્ષ્મના ભાગમાં સંયોગ આવે. ઓકે, મુશ્કેલ વસ્તુ નથી. હા, એટલે એ બહારનો સ્થૂળ છે અને સૂક્ષ્મ સંયોગ એટલે સૂક્ષ્મ કનેક્ટિવિટી. હા, એટલે દાદા એમાં એવું કંઈક બોલ્યા મને કે તમે અત્યારે અમને ભેગા થયા એ જ બતાવે છે, એવું કંઈક બોલ્યા, સમજાયું નહીં મને કે આ હા. બધું તમે કેટલા વખતે ભાવ કરેલા એટલે અમને આ અમારા તમે બહુ અનંત અમારા ઘણા વખતથી ટોળામાં હતા પણ તમને અમને ભેગા થયા એટલે એમાં ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સંજોગ અને સંયોગનો. એ જે સ્થૂળ ભાગ એ સંજોગ અને સૂક્ષ્મ ભાગ એ સંયોગ. એટલે આપણે ચરણ વિધિમાં અમુક વખત મેં સાંભળ્યું છે કવિરાજનું એકમાં એમણે જે સીડી આપેલી ને એમાં કે સ્થૂળ સંજોગો સૂક્ષ્મ સંયોગો એવું બોલેલા છે. બરાબર છે. એટલે આ વોઝ નોટ વેરી ક્લિયર, એટલે મેં કહું આપ એનું જ રાખ્યો. અને શેષો મેં બાહિરા એટલે એમાં દાદા કે છે બાહ્ય ભાવો પૂતગલ જળની ભાવનાઓ છે. પરભાવો. શેષો મેં બાહિરા એટલે શું? શેષો એટલે એસા મેં બાહિરા ભાવા, બાકીના જે છે તે બધા બહિર્ભાવો છે. બહિર્ભાવ એટલે હું સિવાય અને હું શુદ્ધાત્માને સંજોગમાં બે વસ્તુ કીધી ને, હા, એ શુદ્ધાત્મા એ મારું સ્વરૂપ છે અને સંજોગો એ બધા પરભાવો છે. પરભાવોનું એટલે દાદા આગળ એવું કહે છે કે આ બહારના સંજોગો ઉપરથી ખબર પડે કે તેના ઉપરથી ખબર પડે કે આપણે પહેલા કેવા ભાવો કર્યા હતા, ઉભા કર્યા હતા. એ તો આપણે કહીએ પણ એ ભાવો મારા ન થવા. એ ભાવો કારણ કે હું કોને કહું છું? મને કીર્તિને. આજે આપણે કહીએ તમે તમારો દાખલો લઈએ તો કીર્તિબેન ને તમે હું કરીને કહો, કોઈ બોલાવે કીર્તિબેન છે, હા બોલો. હું તમને નથી જોતો, તમે કીર્તિબેન છો? હું તો બીજા કીર્તિબેન ને શોધું છું. હવે ખબર પડી? યસ. રમાબેન છે, તમારો કોઈ પ્રતિભાવ આવે જ નહીં. અંદરથી એવું છે કે હું રમાબેન નથી. ખબર પડી? એટલે હું કરીને જે આજે છો તે પહેલા હતા નહીં અને પછી થવાના નથી. પહેલા હતા નહીં પછી થવાના નથી. એટલે પહેલા જે અહંકારે અજ્ઞાનતાથી કર્મ બાંધ્યું એ આ કીર્તિબેન છે. એટલે બચ્ચું છે. કન્સીવમેન્ટ એમણે કરેલું કર્મનું. અને તમે કહો કે મારો જન્મ થયો, હું કીર્તિબેન. ખબર પડી? હા. એટલે મારા કર્મો કરીને કહો અને તમારા કર્મ છે જ ક્યાં? સમજાયું? યસ, સમજાયું. કારણ કે એ કર્મો તો બાંધેલા કોઈ સુમતીબેને બાંધેલા છે. સમજાયું? હા, સમજાયું. પણ હજુ જસ્ટ વાત કરું છું કે
આટલી દાદાના સાથે આટલા વર્ષોથી જ્ઞાન મળ્યું છે તો હજુ આ રિલેટિવ કીર્તિના સાચવવામાં પહોંચી જવાય છે એને એવું નથી એ તમે નથી સાચવતા, કીર્તિબેન જ કીર્તિબેન ને સાચવે છે. ખબર પડી? હા. એટલે એમને જે છે એમનું જે છે તે તમારું નથી અને એ તમે નથી. સમજાયું? હા છે. આ વસ્તુ કેવી છે ખબર છે? હા. હું તમને હમણાં એક દાખલો આપું, બહુ પ્રેક્ટિકલ દાખલો આપું. હા. તમને અહીંયા દેખાશે કે નહીં મને નહીં ખબર. મારો હાથ દેખાય છે? Oh, yeah, yes. they can. Oh my Yeah. goodness. What happened? હા, છે. Mhm. બોલો, એલર્જીક રિએક્શન થયેલા છે. હવે અંદર તો આવું જ હતું, અંદર આવું જ હતું, પણ આ તો બહારની ચામડીના લેયરના લીધે ખબર નથી પડતી. અંદર એવું જ છે બધું. હવે જયારે આપણી પારદર્શક દ્રષ્ટિ થાય ને, આ હાથમાં રિપેર થયું છે, જો Yes. હાથ રિપેર થયું છે, હાથમાં રિપેર થઈ રહ્યું છે. યા પણ એ સમજાયું? જે તમારી એ જે દ્રષ્ટિ તમારું લેવલ જે છે એ હાજર સમજવાનું, ધીમે ધીમે કરીને તમારે તમારી સાથે રહેતા શીખવાનું છે. હવે ખરેખર કહેવાય, એને શું કહેવાય કે આ શરીર પોતે જ કપટનો ભંડાર છે. કેમ કીધું કપટનો ભંડાર? તો કે એને શું કહેવાય, રેશમી ચાદરથી વીટેલું માંસનો લોચો છે, મળમૂત્રનો લોચો છે. હવે એ બેક ઓફ ધર માઇન્ડ બધા જ જાણે છે, પણ એ રેશમી ચાદરથી કેટલા બધા ભ્રમિત થતા હોય છે. હવે આવું સમજીને તમે તમારી સાથે રહો તો કેટલો બધો ફેર પડી જાય. ખબર પડી? એ રહેવું તો છે પણ when you say it, પણ એ ધીમે ધીમે કરીને એ અમુક પ્રકારની જે આસક્તિ રહેલી છે, નબળાઈ રહેલી છે ને, એની અસર થાય છે. ખબર પડી? બાકી હકીકત આ જ છે, હકીકત આ છે. આ જ છે. આ તો બહારની ચાદરથી વીંટાયેલું એટલે આપણને એની સમજણ પડતી નથી. ખબર પડી? એટલે એ તમે તમારામાં જુઓ અને તમે તમારી આસક્તિમાંથી નીકળો તો બહારની બધી આસક્તિ મટી જશે. બહાર તમને નેટ આખી પારદર્શક દ્રષ્ટિ થઈ જશે તમારી. પછી અંદરથી થશે કે આમાં શું મોહ કરવા જેવો છે, આમાં શું ભોગવવા જેવું છે કરીને થાય. તો પછી ડોક્ટર જ્યારે કહે કે આવું થયું એટલે ચોપડો, so that's what the confusion comes, કે you want to listen to that or not. આ ચોપડું જ છું. એટલે એ કરવાનું એમાં શું છે? એ તો બધું કરવાનું ને, છેક લગી બધું સાંજવાનું. એ બધાને ચોપડવાનું, બધાને સાંભળવાનું. એને કઈ વાંધો નથી. આપણે એનું જ રિએક્શન પછી આવે ને એટલે મનમાં એવું બધું થાય કે આ નથી કરવું, ના કરવું છે. એ બધું કઈ ડોક્ટરે કીધું એટલે કરવાનું. સમજી ગયા? તમારો વિકલ્પ નહીં કરવાનો. હા. પડી ને. હવે એ રીતે શરીરનું સંભાળી જ લે છે, પણ જ્યારે આપણે કાઇન્ડ ઓફ હારી જઈએ છે ને, એક પ્રકારની હાર થાય છે, ત્યારે પોતે ઉપચાર કરવાનું બંધ કરી દે. હારી જાય ત્યારે. ઓકે. એટલે આ પછી એને
અહંકારે કરીને જે અનશન કરે છે ને, અનશન એટલે ખાવાનું બંધ કરી દે છે. હમ ખાવાનું થાય એ વસ્તુ જુદી છે. બંધ થાય એટલે તમારી ફિઝિકલ ઇનેબિલિટી જ આખી અંદર ઊભી થાય કે મશીન ઇઝ નોટ એબલ ટુ ટેક ફૂડ, ફિઝિકલ બોડી. હમ પણ એવું થતું નથી, અને લોકો એમ સમજે છે કે આપણે આવી રીતે કરીએ તો એમ કરીને. પણ હવે એ બધી માન્યતામાં આપણે જવું નથી. જે ભગવાને જાગૃતિના પરિણામે એમને જે કેવળ જ્ઞાન થયા પછી સ્થૂળ આહાર બંધ થઈ જાય છે. યસ ભગવાન 30 વર્ષ રહ્યા હતા. કેવળ જ્ઞાન 42માં વર્ષે થયું હતું ને 72માં વર્ષે નિર્વાણ પામ્યા. હમ એમને ફિઝિકલ આહાર નિહાર હતું નહીં. એક વખત સમજાયું? એક વખત એવું કહ્યું સાંભળ્યું છે કે 2-3 દાણા રાઈસના લઈને જીવતા હતા. એનો એ મીનિંગ કલ કેવળ જ્ઞાન થતા પહેલા. કેવળ જ્ઞાન પછી ફિઝિકલ ખાવાનું, સ્થૂળ ખાવાનું હોતું જ નથી. એટલે આત્મ સ્વરૂપે જ્યારે અંદર બરાબર હોય ત્યારે. સ્થૂળમાં કંઈ પણ લેવું ને એટલે એક લેવલની હિંસા થાય જ. ખ્યાલ આવ્યો? હવે એ તો બધું બંધ થઈ બરાબર. ગયું હવે કેવળ થયું એટલે. યસ યસ બરાબર? જય બરાબર. સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય કોણ? સુમિત્રાબેન, દિનેશભાઈ, કોનો ક્વેશ્ચન છે? અનમ્યુટ કરો. એક સૂત્ર આવેલું છે. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીભાઈ, જય દીપકભાઈ. સચ્ચિદાનંદ. જેટલું મનમાં ચિતરે છે તેટલું મોઢે બોલે તો વહેલો મોક્ષ થાય. એટલે આમાં કેવું છે કે આ મન વાણી કાયાની એકતા જે છે ને, હા એ મન વાણી કાયાની એકતા આજે નથી. હમ મનમાં હોય તે બહાર બોલે એટલે પોતે ઉઘાડા થાય કે નહીં? હા એટલે એટલે હમણાં આ આપણું તમ- ચિતરવાનું તો હમણાં બંધ થઈ ગયું ને જ્ઞાન ચિતરવાનું પછી. હવે હું તમને એક દાખલો આપું, એના પરથી તમને સમજાશે. તમારા મનમાં દિનેશભાઈ માટે અવળો વિચાર આવ્યો બરાબર. અને તમે બહાર બોલ્યા નહીં. તમને તમારી ભૂલ સમજાય? હા પ્રશ્ન ના બોલ્યા ને. હા હવે એની સામે દિનેશભાઈ માટે અવળો વિચાર આવ્યો અને તમારી વાણી નીકળી. હમ તમને તરત તમારી ભૂલ કે તમારો અવળો વિચાર વ્યક્ત થયો ને, એ પ્રત્યક્ષ થયો ને, વાણીમાં આવ્યો એટલે. હા હા હવે તમે ઉઘાડા પડ્યા કે નહીં? બરાબર. હવે પ્રતિક્રમણ કરવાના ને? હા પ્રતિક્રમણ કરવાના. હવે કહો, એમને કહ્યું કે પેલી ભૂલ થાય છે અને પ્રતિક્રમણ થતા નથી. આ ભૂલ થાય છે અને પ્રતિક્રમણ થઈ જાય છે. એટલા માટે કીધું કે વિચાર આવ્યો અને જો એ બોલાતું હોય તો તરત મોક્ષ થાય, જલ્દી મોક્ષ થાય. એટલે મતલબમાં આપણે કબૂલ કરી લઈએ કે આવું થાય છે. હું તમારા તમને બીજો વિષયમાં દાખલો આપું, વધારેનો દાખલો આપું. લગ્ન થયા ત્યારથી તમે એડજસ્ટમેન્ટ લેયા કર્યું. અંદર તો કંઈક તડાકા ભડાકા થયા કરે મનમાં, પણ બહાર તો તમે એટલા બધા સંસ્કારી ને એવી રીતે તમે બહાર રહ્યા. અને 40 વર્ષ પછી, કેટલા વર્ષ થયા તમારા લગ્નને? 42. ચાલો 42 વર્ષ પછી એક આપણે દાખલો લઈએ અને તમારો ધડાકો બહાર નીકળ્યો. 42 વર્ષથી હું આ સહન કરતી આવી છું, પણ હવે આજે મારાથી નહીં રહેવાય. તમારી 42 વર્ષની તપશ્ચર્યા પતી ગઈ ને? બરાબર.
42 ખ્યાલ વર્ષ આવ્યો. લગી જે ચાલતું હતું ને એનો પસ્તાવો નહોતો થતો, પણ 42 બરાબર. વર્ષ આજે તમને ચોક્કસ એનો પસ્તાવો થશે કે હું બોલી જ કેમ. સાચી વાત. હવે સમજાયું? હા. સમજવાની છે. આ એટલે આ મન બોલો વચન બોલો. કાયની એકતા હતી તે વખતે આવું બનતું હતું, એનું કારણ શું? એ મન વચન કાયાની એકતા એ સમય જ એવો હતો, પૂતગલ એવું હતું, અને તેના કારણે એ સમયમાં મોક્ષે પણ જવાતું હતું. હા એટલે નક્કી કરે ને, હા નક્કી કરે ત્યારથી એમના મન વાણી કાયા તે દિશામાં જ જાય. બરાબર. પણ આજે નક્કી કરેલું હોય કઈ અને જાય કઈ બીજી દિશામાં. હા બને છે એવું. કરેલો નિશ્ચય ફળતો નથી. હા સાચી વાત. સમજાય? હા. અને ફળનો નિશ્ચય ફળતો નથી એટલે કામ થતું નથી. એટલા માટે આપણને ભૂલ પહેલા તો પ્રજ્ઞા શક્તિ 100 દેખાડે છે, 100 ભૂલ દેખાડે છે. પ્રજ્ઞા શક્તિ દેખાડવામાં કઈ કચાશ રાખે છે? ના, બધું જ બતાવી દે. આપણી જોવામાં કચાશ છે? હા. આપણી જોવામાં કચાશ છે એટલે આપણે ખાલી આપણે કલ્પનાથી દાખલો લઈએ સમજવા માટે. પ્રજ્ઞા શક્તિએ 100 ભૂલ બતાડી, મેં 10 ભૂલ જોઈ. હવે 10 ભૂલના પ્રતિક્રમણ કરવા જોઈએ કે નહીં? કરવા જોઈએ. પણ એ 10 ભૂલના પ્રતિક્રમણ નથી થતા, 2 ભૂલના પ્રતિક્રમણ થયા. હવે 2 ભૂલના પ્રતિક્રમણ કર્યા પણ મનવાણી કાયા નથી એટલે પ્રતિક્રમણ ફળતા નથી. બરાબર. એટલે અપ્રતિક્રમણ, એટલે પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી પણ દોષ રહી જાય છે, એના પ્રતિક્રમણ કરવા પડે છે. કે જેના એટલે કરવા પડે જેનું પરિણામ ભવિષ્યમાં આવશે. હવે સમજાય? આપણને લાભ 2% નો જ મળે છે. આ દાદા એક પ્રમાણથી આપણને સમજાવવા માંગે છે. બરાબર. છતાં મોક્ષ માર્ગ મળેલો છે, પરમાત્મા યોગ મળેલો છે, આપણે ભગવાનના કીધેલા પુરુષાર્થમાં છે. 2-3 અવતારમાં એનો ઉકેલ આવી જશે ખાતરીપૂર્વક. આ પાંચ આજ્ઞા ખરી તે મન વચન કાયની એકતા કરાવે છે. હા, બરાબર છે, બરાબર છે, કરાવે છે. એનો હેતુ જ મન વચન કાયની એકતા છે. અને એમાં મુકાયેલું પ્રતિક્રમણ કારણ સ્વરૂપે એકતા કરાવે છે. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં આપણને એ જન્મ મળશે જ્યાં મનવાણી કાયની એકતા હશે ને આ કરેલો નિશ્ચય ત્યાં ફળીભૂત થશે. એટલે ત્યાં પરમાત્માના દર્શને થશે અને બાકી રહી ગયેલો વ્યવહાર ચોખ્ખો કરવાનો તે ત્યાં પૂરો થઈ જશે. એટલા માટે કીધું કે અહીંના હિસાબોને સંભાળો અને રાત દિવસ પ્રતિક્રમણનું જોર રાખો. પ્રતિક્રમણનું જોર એ ક્રિયા નથી, એ જાગૃતિનું પરિણામ છે, એને જાગૃતિના ઉપયોગનું પરિણામ છે. હવે દાખલા તરીકે એમને મને કહ્યું કે આવું છે તેવું છે અને મેં સામે જવાબો આપ્યા તો એના પ્રતિક્રમણ જ કરવાના ને. અરે તમને એક્સેપ્ટ ના કર્યું મતલબમાં. કશું કીધું હોય તો તમારે એક્સેપ્ટ કરવાનું હોય ને. હા, એટલે પણ સામે જવાબ આપ્યો કે આવું નહીં આવું છે એમ. તમારો ગૃહિણી ધર્મ શું કે? હા, એ તો બધું એક્સેપ્ટ જ કરવાનું. એવું કરાય તો કે ના કરાય, અને કર્યું ને તો પ્રતિક્રમણ ને પાર. ખબર પડી? હવે આમાં સમજવાનું છે શું કે આ સુમિત્રાબેન કરે છે ને
તેના તમે જવાબદાર નથી. બરાબર. એ આગળથી બગડેલી મૂર્તિ છે. આજે તમે કહો છો કે હું શુદ્ધાત્મા છું, પણ જગતના લોકો જાણે છે કે તમે જ સુમિત્રાબેન છો. આ સમજાય? અને પકડવા બરાબર. માટે તમારે સુમિત્રાબેનને નોર્મલ, સહજ, પરફેક્ટ કરવા પડશે જ. તમે સાચી. ગમે તેટલું કહો કે હું સુમિત્રાબેન નથી, કે અમે નહીં જાણીએ. અમે તો જાણીએ છીએ કે તમે સુમિત્રાબેન છો. સમજાયું? એટલે તમે તમારું ઠેકાણું પડશે તો અમે માનીએ કે તમે ઠેકાણા વાળા છો. એટલે પછી આ કે હા બોલો. આ કે એટલે બધું આવું બહાર નીકળે પછી અંદર થાય કે આ તો તારું જ છે ને તારું ઊભું કરેલું બધું. કાન પકડવાના ભૂલ થઈ મારી. એટલે પછી એ પણ પ્રતિક્રમણનો ભાગ ચુકાય છે ત્યાં. બરાબર. મુખ્ય વસ્તુ પ્રતિક્રમણની છે. પછી હવે આપણે તે જ વખતે કેવું પ્રતિક્રમણ કરવાનું? ભૂલ થઈ ગઈ, માફ કરજો, ફરી નહીં કરું. બસ એટલું જ. તરત બસ. હા શું સાહેબ. બરાબર. આપણો પ્રતિક્રમણ ભાવ એ મહત્વનો છે. એટલે બરાબર. પ્રતિક્રમણ એ થયેલી ભૂલનો વિરોધ અને આપણો નિશ્ચય કે ફરી મારે નથી કરવું. બરાબર. છેલ્લા હા. બરાબર. સમજાયું ને? હા હા. સુમિત્રાબેન, દિનેશભાઈ, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. આપો આજ્ઞા આપો. પૂરા આશીર્વાદ. બેન આપણે કહીએ જય સચ્ચિદાનંદ. આ અક્રમ વિજ્ઞાનનું પ્લેટફોર્મ અને સત્સંગની દિવ્યતા એવી છે કે આપણે આટલા ખુલ્લા દિલથી વાત કરી શકીએ છીએ. નહીં તો વાત ના થાય. કોઈ પોતાની વાત ના કરે, પણ પોતે એનાથી છૂટા પડેલા છે માટે વાત કરી શકે. બોલો મીબી. એટલે આપે જે હમણાં પ્રતિક્રમણની વાત કરી ને, તો એવું એમ સમજાય છે કે દરેક વિચારો પ્રતિક્રમણ માંગે છે. શબ્દ માત્ર પ્રતિક્રમણ માંગે. હા કરેક્ટ. શબ્દ માત્ર આત્માનો વિકલ્પ છે. પણ એ શબ્દ વ્યવહાર વાણીમાં વપરાય છે કે નિશ્ચય વાણીમાં વપરાય છે, તેના આધારે પ્રતિક્રમણ છે. નિશ્ચય વાણીમાં પોતે એના બોલનારા નથી, તે એનું પ્રતિક્રમણ છે. એટલે એનો કોઈ ગર્વ લે, કારણ કે મૂળ વસ્તુ નિશબ્દ છે, શબ્દથી પર છે. એટલે શબ્દથી વ્યક્ત થયેલું એ એક ઔપચારિક, શું કહેવાય, ઔપચારિકતા છે. પણ એ પૂરું નથી, કમ્પ્લીટ નથી, કારણ કે છેલ્લો અનુભવ તો શબ્દની બહારનો છે. પડી ધીમે 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 કરીને ક્રિયા માત્ર, સ્પંદન માત્ર, શબ્દ માત્ર એના પ્રતિક્રમણ થશે. પ્રતિક્રમણનો મતલબ શું કે એની પાછળનો આશય સમજીને એના પ્રતિક્રમણ કરવાના, કારણ કે એમને એમ કોઈ શબ્દ નીકળતો નથી. પડી એ કલ્યાણ ભાવ પણ આથમતા સૂરજ જેવો પછી રે. દાદા ભગવાને કીધું કલ્યાણ ભાવના અમારી આથમતો સૂરજ છે, અને આથમતા સૂરજમાં આટલું બધું છે ને, આથમતા સૂરજમાં એ પોતે તીર્થંકર પરમાત્મા પણ થશે. વિચારો એ એમનો આથમતો સૂરજ કેવો, એટલે એની વિચારતા એની સમજવાની છે ને આપણે એનો લાભ લેવાનો છે. એટલે આપણે કલ્યાણની ભાવના કરીએ છીએ. એટલે આપણા માટે સંભાવે નિકાલમાં સમય નિકાલ શું? સંભાવે નિકાલ એક પ્રકારનું પ્રતિક્રમણ રૂપ જ કહેવાય ને. પ્રતિક્રમણ જ આપેલું છે. સંભાવે નિકાલમાં ત્યાગ છે.
પ્રેમ ત્યાગ પૂર્વકનો છે. ત્યાગ, સમાધાન કરેક્ટ. પૂર્વકનો ત્યાગ, ઝઘડા વાળો ત્યાગ નહીં, તરછોડ વાળો ત્યાગ નહીં. હમ ખબર પડી? એટલે પડી. પ્રેમથી વિદાય આપવાની. હમ અને સાથે પેલું તપ પણ. તપ તો ત્યાગમાં તપ હોય જ, હા કરેક્ટ. કારણ કે બુદ્ધિ તમારી સમય નિકાલ કરવા માટે ના પાડે છે. ના પાડે. હા. એ ભૂલ જ ક્યાં છે? હમ મારી શું ભૂલ મને સમજાવો, એમ કરીને બુદ્ધિ હમ કરે છે. હમ એટલે પર ભાવ, પર પરિણામ એ મારા નહીં, હમ એ જ તપ મહાત્માનું. કરેક્ટ. અને એ તપ જેમ જેમ થતું જાય ને, એની પરાકાષ્ઠા એ છે કે શરીરનો ભાર લાગે. આજે તો 50 કિલો નથી લાગતો, 80 કિલો હોય તોય નથી લાગતો, 100 કિલો હોય તોય નથી લાગતો. પછી કપડાનો ભાર લાગે. આપણે કહીએ કે કપડાનો ભાર કેવી રીતે લાગે? હવે એ જાગૃતિ કેવી હશે દાદાની, કે દાદા કહે છે કે અમને કપડાનો એ ભાર લાગે છે, આ શરીરનો ભાર લાગે છે. તો એ એમણે આત્માનો કેવો સ્વાદ, કેવો અનુભવ કર્યો હશે. એટલા માટે કહે છે ને, કેવળ જ્ઞાનને સ્પર્શ કરીને આવેલા છે ને આપણને આ બધા ફોડ મળે છે, આ બધા પ્રમાણ આપણને મળે છે, અને જ્યાં સુધી એ પ્રમાણ આપણને અનુભવાતા નથી ત્યાં સુધી આપણે કેવા પુરુષાર્થમાં રહેવું જોઈએ એની પ્રેરણા આપે છે. એટલે બહાર કઈ બોલીને કરીને એનો કઈ સ્વાદ લેવા જેવો નથી. જીવ્યા કામનું છે, જીવેલું અનુભવાય, જીવેલું વર્તાય. બાકી વાત તો બધી ડાયરા એ બધી કરેલી જ છે ને, શાસ્ત્રો એ કરેલી જ છે ને, પણ જીવ્યા એ આપણું છે. અને બરાબર? આપે જે વાત કરી ને, તો પ્રતિક્રમણ એ આપણે પૂરા જાગ્રત રહ્યા એવું કહેવાય, અને દાદાની આજ્ઞામાં રહ્યા એવું જ કહેવાય ને. પ્રતિક્રમણ આપણા થતા જાય. એનો મતલબ શું છે? જાગૃતિનો ઉપયોગ, એનું માપ શું? પ્રતિક્રમણ. પ્રતિક્રમણ, રાઈટ. સવારથી ઉઠ્યા કે રાત્રે સુતા ત્યાં સુધી અતિક્રમણ જ છે. હા. હવે એ અતિક્રમણ સમજાતું નથી, અને ઉપર બહાર બીજાની ભૂલો જોઈએ છે. પોતાની ભૂલ તો દેખાતી નથી ને, સામાની ભૂલો જોઈએ છે. વિચાર કરો કે આપણા કેવા અતિક્રમણ છે, કેવા પ્રતિક્રમણ માંગે છે, અને એવા પ્રતિક્રમણ હોય તો ઊંચું કરીને કેટલા જુઓ તમે બીજાને, કે પેલા શું કરે છે ને આ શું કરે છે. છતાં ફાઇલ છે, ઘરમાં છીએ, એટલે આપણે એ બધું ધ્યાન રાખવાનું છે. પણ એ સમયમાંથી ફ્રી જેવા થયા તેવું બધું પોતાના પર જ. પણ આ ખાવા પીવાનું દબાણ એટલું બધું છે, એટલું બધું. હમણાં જ ખબર પડી, એક જણાએ કીધું, એમણે એમનો અનુભવ કીધો કે એક વખત હું દાદા ભગવાન જોડે જમવા બેઠો હતો, અને દાદા એમ આટલું જ લીધું. કેમ દાદા આટલું ઓછું ખાતા હતા? હવે એટલું ખાઈને એ આટલું બધું કામ કરતા હતા. સવારે 6 વાગ્યાથી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી એમની શિફ્ટ ચાલતી હતી. અને તેમાં એ એમ કે છે કે 11 થી અમે સમજો સુતા હોય ને તો 1-2 વાગ્યા સુધી, ને પાછા 2 થી 5, 2 થી 6 અમારે બધાની વિધિ કરવાની. બધા કઈ ગયા હોય, કોઈ એમને યાદ કરતું હોય, બોલો. એટલે એમ કે એમની બહારની દેખીતી શિફ્ટ તો સવારે
6:30 થી રાત્રે 11 વાગ્યા લગી ચાલે છે. 6 વાગ્યા ગણો ને, કારણ કે 6 વાગે જાગી ગયેલા હોય. હવે 6 અને 11 એટલે 6 થી 6 12 કલાક થયા. 7, 8, 9, 10, 11 બીજા 5 કલાક 17 કલાક. 17 થી 18 કલાક એમ કે હું કામ કરું છું હમણાં. હવે વિચાર કરો, ફૂલ ફ્લેજમાં આપણે કહીએ, અને આપણે કહીએ કે હું થાકી જાઉં છું, આ કઈ પણ એ ધીમે ધીમે કરીને એ બધી નબળાઈઓમાંથી આપણે નીકળતા જઈએ છીએ. અને એ આહારનું માપ પણ આવતું જાય છે. તેમ તેમ જરૂરત નથી, પણ એ આહાર પછી પ્રમાદમાં જ આપણને ધકેલે છે. બરાબર અમીબેન? અતિ માત્રા આહાર, અતિ માત્રા આહાર લેવાયો ને એ બધું પ્રમાદ છે. અને ખરેખર તો દાદાએ એની સામે વધારે મોટો શબ્દ વાપર્યો છે. પ્રમાદ નથી, પણ વિકાર છે. વિકાર એટલે જ્યાં ઉપયોગ નથી થતો છે તે, જ્યાં આત્માનો ઉપયોગ નથી કહેવાય ને. 5 ઇન્દ્રિયોના ધક્કામાં પડેલા હોય, લપમાં પડેલા હોય, આમ ને તેમ ને આમ ને આવું હોતું છે ને તેવું હોતું છે, એવી રીતે. ઓકે ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે થોડું સામાયિક વાત કરીએ. આખા દિવસના સામાયિકમાં હમણાં જે આપણે આ પદ લીધું છે ને, પહેલા ચાલ તુને મુઆ પીછે ચાલશે, અટકે ના કોઈ દિવે ભાર રે, સાપેક્ષ સંસાર રે. જન્મ પહેલા પારણ ને મુઆ પીછે લાકડા, સગા વાલા રાખશે તૈયાર રે, વચ્ચે ગાડ જંજાર રે. અહીંયા આપણે એડ કરીએ છીએ, હું એડ કરીશ. આ બહુ સરસ ધ્યાન બાદ. નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા જ નિકાલી વે પાર રે, આત્મવર્તી સમય સાર રે. એટલે આજે આપણને જબરજસ્ત સમજણ આપી છે કે જન્મ પહેલા પારણું અને મુઆ પછી લાકડા, એ કુદરત એટલે આ વ્યવસ્થિત નું જ્ઞાન આપણને ખરેખર નિશ્ચિત કરી નાખે છે, બિલકુલ સમાધાન આપે છે. એ વ્યવહાર માટે તમારે ખાલી ઔપચારિક ડ્રામા કરવાનો છે. ઔપચારિક ડ્રામા એટલે શું કે ભાઈ, બેંકમાં પૈસા હોય અને બેંકમાં પૈસા લેવા જઈએ, એના જેવી વાત છે. અને આજના વ્યવહારથી એ એક મિનિટ, હા બીજો છે. એ વ્યવહાર આ ફોનથી થાય છે. જી પે અને ફોન પે ને પેટીએમ ને એનાથી આપણે પૈસાનો વ્યવહાર કરીએ છીએ. આપણે આપણા જ પૈસાને એનાથી વાપરીએ છીએ. બેંકમાં જવાની પણ ઔપચારિકતા નથી રહી. હવે એટલી ઔપચારિકતા ખાલી કરવાની છે, તેમાં આખું વ્યવસ્થિત આપણને આપેલું છે. દાદાએ શું કીધું? મોક્ષે જતા સુધી તમારો વ્યવહાર આ વ્યવસ્થિત શક્તિ ચલાવી લે છે. તમારે કેટલું કરવાનું કે જે ધક્કો આવ્યો વ્યવસ્થિતનો, તેને સંભાવે નિકાલ કરી દેવાનો. કારણ કે એ વ્યવસ્થિત અજ્ઞાનતામાં ઊંધું ફીડ થયેલું કરેલું નહીં, ઊંધું ફીડ થયેલું. તેની આ મૂર્તિ છે ને,
નોર્મલ નથી, તેની આ મૂર્તિમાં અતિક્રમણ છે. તો એનો પ્રતિક્રમણ રૂપે તમારે એને સુધારી લેવાનું, સંભાવે નિકાલ કરીને. હવે એટલો ભાગ રહેલો છે. હવે એની સામે વ્યવહારની વાત તો શું કરી? શું કીધું? 1 મિનિટ, જન્મ પેલા નહીં, જન્મ પેલા ચાલો તને મુઆ પછી ચાલશે કીધું ને, અટકે ના કોઈ દી વ્યવહાર રહે. એટલે કીધું હા કે આ વ્યવહાર કાયમનો છે, અને વ્યવહાર એટલે આવો જ હોય. વ્યવહારનો મતલબ શું? જે અપાયેલું તે મળે છે. મહાવીર ભગવાને જોયું કે ત્રિપુરુષ નારાયણ હતા ત્યારે જે અપાયેલું તે આજે વર્ધમાન સ્વામીને પાછું મળ્યું. મને મળ્યું નહીં, મેં આપેલું નહીં, કારણ કે હું તો શુદ્ધાત્મા છું. એટલે આ સમજણથી આપણે આ મન વચન કાયાથી મુક્ત રહીએ. એ વ્યવહારને અને એ વ્યવહાર સમજીને આપણે પોતામાં રહીએ. એટલે આપણી જે આદિ શાંત અંતરાત્મા ભૂમિકા, પુરુષાર્થની ભૂમિકા જે આપણી છે તેને જાગ્રતપણે જીવી જાણીએ. અને એમાં આજે જન્મ પેલા બાણું ને મુઆ પછી લાકડા વ્યવસ્થિતની જે સમજણ આપી છે, એ વ્યવસ્થિતને સમજ્યા કરીએ કે કેવી રીતે વ્યવસ્થિત ઉકલતું જાય છે અને વસ્તુ બનતી જાય છે. એમાં તો ખાલી આપણી માન્યતા જ કામ કરે છે કે આ મેં કર્યું ને મેં ના કર્યું. એને ઔપચારિકતાથી રાખવાનું છે. અને આ છેલ્લું જે વાક્ય જે છે, હું પછી મૂકું છું એને, નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા જ છું. જે દાદાની કૃપા થઈ છે અને એ જ આ પરમાત્મા યોગ મળ્યો છે. બાકી બધો નિખાલી વ્યવહાર છે. નિખાલી વ્યવહારનો મતલબ શું? નક્કી કરવાનું કે મારે સંભાવે નિકાલ કરવો છે. નિકાલી વેપાર ખરો, પણ સંભાવે નિકાલ કરવો છે. અને જ્યાં સંભાવે નિકાલ આજે નથી થતો ત્યાં પ્રતિક્રમણ થશે જ, અને પ્રતિક્રમણનો ભાગ રહેશે. અને એ થતા કારણ રૂપે એ સમય સાર આપણે સાચવી જાણ્યો, જીવી જાણ્યો, તો એની સામે ઉદ્ગલ સાર નો પુરુષાર્થ થશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. મતલબ બોલાવો કીર્તિબેન, ગીતાબેન, દિનેશભાઈ, અમીબેન, બોલો કરો પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય, નમો નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ, નમો નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ, નમો નમો દાણમ, સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ, નમો વાયરીયાણમ, આયર્યાણમ. નમો વજ્જાયાણમ, નમો નમો વત્સાયાણમ, ઉદ્ધાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો નમો લોય લોય સવ સવ સાહુણમ, સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, અણાસણો, સપ્પ પાપ પણાસણો, નિર્માણમ ચ સૌવેશિમ, મંગલાણમ ચ સભ્યેસિમ, હવૈ મંગલમ. પરમં ભવૈ મંગલમ. મંગલમ. નમો ભગવતી વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ.